لم يعد مفاجئا انتشار داعش في افريقيا ومحاولته التغلغل وتوسعه رقعه انتشاره واحتلاله للمناطق على حساب المجموعات المتطرفه المحليه. من تقرير خبراء الامم المتحده الاخير الى مجلس الامن الذي اكد على سعي داعش لاستغلال الاوضاع الامنيه الهشه، وعلى ان افريقيا اصبحت المنطقه الاكثر تضررا من الارهاب في النصف الاول من العام الحالي، مرورا بتقرير معهد الدراسات الأمنية الأفريقية الذي أكد ضرورة الحذر من محاولة داعش إعادة انتشار أفكاره المتطرفة في القارة السمراء. وكشف التقرير أن التنظيم الإرهابي يعيد انتشاره بشكل واسع في شمال وغرب أفريقيا، مستغلا الجنوب الليبي كأهم محطة لتحرك مقاتليه، علما أنه أنشأ 4 ولايات في منطقة بحيرة تشاد لخلافته المزعومة في القارة. وتحدث التقرير على أن التنظيم يعتمد على شبكة معقدة من الاتصالات والطرق التي تمتد عبر غرب وشمال أفريقيا بين دول ليبيا والجزائر ومالي والنيجر ونيجيريا لتسهيل تحركات مقاتليه. وينتقل الإرهابيون بينها وبين ليبيا كجزء من عملية الدمج بين مقاتلي بوكو حرام السابقين الذين غادروا إلى ليبيا لأسباب مختلفة، ومنهم من يتجه إلى حوض بحيرة تشاد للانضمام إلى التنظيم المتطرف بحسب التقرير الذي لفت أيضا إلى وصول نحو 80 إرهابيا من ليبيا على دفعتين إلى نيجيريا. إذن لم تعد مسألة انتشار وسعي داعش الإرهابي إلى إحكام قبضته هي محط التساؤل، ولعل هذه الصور تختصر المشهد في أفريقيا. You raise a really important issue. Now, from the perspective of the leaders of ISWAP or Shekau faction, the Boko Haram movement, ISIS is very important. Whenever any of the leaders discusses a history of the group or the current situation of the group, inevitably Abu Bakr al-Baghdadi, or now his successors, get mentioned. And the role of ISIS in dealing with the leadership of the group is really quite impressively close, issuing directives to kill Shekau, for example. But it doesn't go so far as to micromanage strategy, like attack this base or that base, for example. But it could extend to recommending how ISIS attacks Nigerian military bases on the strategic level. For example, ISWAP has claimed that ISIS recommended that ISWAP take over towns but then leave before the military comes and not try to occupy and manage the towns until ISWAP is sufficient to be able to do so. So basically, ISIS recommended a strategy of guerrilla warfare, hit and run, rather than an occupational administrative strategy resembling what ISIS had done in Syria. So I do think that ISIS does hold sway on a strategic level and certainly on the leadership level. You also raise another good point, because the question is, how can we know about how ISIS deals with the Boko Haram movement? And probably the best sources for understanding that are audios that come from the shura of the various factions of the Boko Haram movement. And these are often not intended as propaganda statements or released on the internet, like on Telegram, like you often see from ISIS. But every once in a while, after some weeks, they filter out either through members, sometimes to journalists with privileged access, or sometimes researchers who somehow access the internal websites of these groups. And in these internal audios from the Shura, you'll hear them talking about how Abu Bakr al-Baghdadi gave them the command to kill this commander who was doing something wrong, or how ISIS told them to do something else. And they'll often talk about the internal issues related to dealing with ISIS and who's obeying and who's not. And sometimes the leaders, after some time, will write some types of memoirs that discuss the pledge to al-Baghdadi, or sometimes their internal communications that are written will emerge from either being captured or something. So those are probably the best ways to understand the internal dynamics of the group. هذا هو مسار داعش في أفريقيا.
مسار يصطدم بعدة عقبات. داعش بما اختزنه من خبرات في الترهيب والإرهاب في العراق وسوريا من الصعب تطبيقه في أفريقيا، وهذا ما يفسر ربما استشراسه بالقتال وتوجيه مناصريه باتباع حرب عصابات غالبا غير مبنية على استراتيجية وتخطيط واضحين. سجل داعش بالتعامل مع أفراده وقيادييه الأجانب لم يكن يوما مبشرا بالخير، وهذا ما سبق وكشفه أفراد داعش الذين قابلناهم في السجون العراقية، مشددين على أن من أوجه الخلافات المتجذرة في داعش هي الخلافات بين العراقيين والأجانب. داعش رغم استماتته لإحكام قبضته في أفريقيا إلا أنه عاجز حتما عن فهم طبيعة العلاقات المنسوجة مع المجموعات الإرهابية المتواجدة على الأرض، وهذا إما سيؤدي إلى استشراس الحرب ضده من قبل مجموعات إجرامية محلية، وإما إلى تصفيات ملحوظة كما حصل مؤخرا مع القيادي أبو بكر شيكاو الذي كانت القوات الحكومية عاجزة لسنوات وأشهر عن إزاحته من المشهد. هذه التغريدة تعكس واقعا يعيشه داعش في أفريقيا، عدا عن الحقائق التي تمكنا من جمعها حول هذا الموضوع. مرة بالعراق كان أمير للمهاجرين وكان أمير للأنصار، فكان أمير الأنصار هو أمير المهاجرين يعني. شو اسمه هذا؟ كان أبو حفص، وذاك أبو الهزبر. فكان الأنصار، هذا الأنصاري هو كان أمير على المهاجرين وعلى الأنصار، هاي الحالة. فالأكل أبو الهزبر قال له أريد احنا نصير كتيبة واحد، يعني نصير احنا أنا أمير على المجموعة وخلاص، يعني مو أنصاري يبقى أنا هيك يعني، ولكن هم يبقون جميع يعني عملهم جميع، ولكن يعني يكون المجموعة المهاجرة يتلقون الأمر من نقول المهاجر. ايش فهذا صار يعني صار مشكلة عليها. مرة أبو جعفر تكلم قال حتى نقتل أحد زعماء التنظيم حتى في سبيل أنه يكون هو في مكانه. بسبب المعارك فشل ما قدر يقتل هذا الزعيم بسبب المعارك. قد ينجح داعش في فرض إرهابه ومحاولته الحثيثة للسيطرة على منابع الذهب واستغلال ثروات القارة الأفريقية من خلال المزيد والمزيد من الجرائم، لكنه بالتأكيد سيصطدم بمصالح الجهاديين المحليين التي وإن تناسبت اليوم مع أهداف داعش على المدى القصير إلا أنها ستختلف بالتأكيد على المدى الطويل. فلا داعش المركزي يأمن لأفراده الأجانب ولا المجموعات المتطرفة المحلية ستسمح لداعش العراق بالتحكم بمفاصل اللعبة على الأرض.